उन्होंने लैके हरसिमरत ते रवनीत बिट्टू के विचाले तिखी तकरार। संसद के बाहर हुई जबरदस्त तू मैं। बिट्टू बोले बिल पास करवा, हुण ड्रामे कर रहे ने हरसिमरत। तां जवाब दे विच हरसिमरत ने पुछया, तुसीं संसद दे विचों क्यों कीता वाकआउट। ड्रग्स मामले च एक्शन दे विच गृह विभाग STF मुखी हरप्रीत सिद्धू नूं लिखी चिट्ठी। वड्डे सौदागरां दी गिरफ्तारी दे विच देरी ते मंगिया स्पष्टीकरण। जग्गू भगवानपुरिया ने लई गैंगस्टर राणा कंदोवालिया के कतल की जिम्मेवारी। फेसबुक से पोस्ट पा के किया कबूलनामा। कल अमृतसर के विच हस्पताल के अंदर वड़ के राणा ते की गई सी फायरिंग। पठानकोट च रणजीत सागर डैम की झील के विच जंगी पद्धर ते सर्च ऑपरेशन जारी। कल हैलीकॉप्टर क्रैश के विच फौज के 2 पायलट हुए सन लापता। अजे तक नहीं लग्या कोई सुराग। मोहाली च कच्चे अध्यापकों के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने PSCB दफ्तर के गेट किए बंद। पुलिस के नाल हुई धक्का मुक्की। ओलंपिक्स के विच इतिहास रचण के करीब महिला हाकी टीम। दोपहर 3:30 बजे सेमीफाइनल मुकाबले के विच अर्जेंटीना के नाल होवेगी भिड़ंत। ओलंपिक्स पहलवाना ने जगाई मैडल की आस। दीपक पुनिया ते रवि दहिया सेमीफाइनल पहुंचे। जैवलिन थ्रो के विच नीरज चोपड़ा ने फाइनल के विच बनाई जगह। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर किसानी मुद्दे दे नाल जुड़ी हुई है। किसानां दे मुद्दे ते राज सभा दे विच चर्चा होवेगी। अज 2 बजे जां फिर कल ये चर्चा हो सकती है। स्पीकर की पहल ते सरकार ते विरोधी धिर विचाले गलबात हो रही है। खेती कानूनों के खिलाफ 8 महीनों तो अंदोलन कर रहे हैं किसान। लगातार खेती कानूनों रद्द करने की मंग की जा रही है। उत्थे संसद के विच विरोधी पार्टियों के वालों हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खेती कानून रद्द करने की मंग की जा रही है। इस दे विचाले ये वड्डी ते अहम खबर है। खेती कानूनों के नाल किसानों के नाल जुड़ी हुई किसानों के मुद्दे ते राज सभा दे विच चर्चा होवेगी। अज 2 बजे जां फिर कल ये चर्चा हो सकती है। स्पीकर की पहल ते सरकार ते विरोधी धिर दे विचाले ये गलबात हो रही है। खेती कानूनों के खिलाफ तुहानूं दस दईए कि करीब 8 महीने हो चुके हैं। लगातार दिल्ली के बॉर्डर से किसान मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं। मंग यही की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण। उत्थे संसद के विच विरोधी पार्टियों के वालों हंगामे किया जा रहा, प्रदर्शन किए जा रहे हैं ते मंग यही की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण। खेती कानूनों ते संसद के विच चर्चा की जाए। इस दे विचाले ये वड्डी ते अहम खबर है किसानी मुद्दे दे नाल जुड़ी हुई कि किसानों के मुद्दे ते राज सभा दे विच चर्चा होवेगी। अज 2 बजे जां फिर कल ये चर्चा हो सकती है। स्पीकर की पहल ते सरकार ते विरोधी धिर दे विचाले ये गलबात हो रही है। तुहानूं दस दईए कि लगातार गल किसानों के अंदोलन की की जाए तो लगातार जिथे दिल्ली के बॉर्डर से किसानों के वालों मोर्चा लगाया, उत्थे ही संसद के विच जिहड़ा मॉनसून इजलास चल रहा उसके पहले ही किसानों के वालों अपनी संसद भी जिहड़ी लगातार लगाई जा रही है। उत्थे भी इन्हां खेती कानूनों लैके इन्हां खेती कानूनों दी वख-वख मदां ते किसानों के वालों भी अपने पद्धर ते चर्चा की जा रही है। हाँ, दूजे पासे गल मानसून इजलास की की जाए तो राज सभा के विच लोक सभा के विच विरोधी पार्टियों के वालों हंगामा किया जा रहा है। केंद्र सरकार को घेरिया जा रहा है। खेती कानून रद्द करने की मंग की जा रही है। चाहे संसद के अंदर की गल हो चाहे संसद के बाहर की गल हो, विरोधी पार्टियों के वालों खूब हर रोज़ हंगामा किया जा रहा है तो लगातार यही मंग की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण, खेती कानूनों पर चर्चा की जाए। इस दे विचाले वड्डी ते अहम खबर है कि किसानों के मुद्दे ते राज सभा दे विच चर्चा होवेगी। अज 2 बजे जां फिर कल नूं ये चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार विरोधी पार्टियां भी मंग कर रही हैं कि खेती कानूनों ते चर्चा की जाए। उत्थे ही तुहानूं अगली खबर दा विखाउने। अगली खबर भी खेती कानूनों के नाल इस पूरे हंगामे के नाल जुड़ी हुई है। हरसिमरत बादल ते रवनीत बिट्टू के विचकार तिखी बहस हुई है। संसद के बाहर दोवां दे विचाले एक तकरार हुई। खेती कानूनों नूं लैके एक दूजे दे नाल
ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। उन्हें ड्रामा कर रहे हो। कैबिनेट मंत्री ने कहने में मंत्री उसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के उसी बिल कराया पास कैबिनेट उसी पहले कौन नो ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में कराया कि नहीं कराया। तुसी कैबिनेट सी या नहीं हो मंत्री सी झूठ बोल रहे कहने में मंत्री नहीं सी। तुसी कैबिनेट के मंत्री सी झूठ बोल रहे हो रे ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। कैबिनेट झूठ बोल रहे जरयान झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तोमर ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ बीएसपी ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। कैबिनेट मंत्री ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਸੱਚਾ ਝੂਠ। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया बिल पास करा के दिया पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब छोटे बादल साहब आज कितने ने 5 दिन बादल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘੜੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ IAS ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਚ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਚ ਕੱਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਚ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਬਣਦੇ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਸਦ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਪਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਲੇ ਗਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਵਨ ਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ?
ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਜੇ, ਚਲਾਓ। ਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਗੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਘੜੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ IAS ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਕਨੌਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੌਜ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣੀ ਵੈਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਫਰਮ ਦ ਸੇਮ ਸਟੇਟ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਕਾਜ਼ ਫॉर द फार्मर्स। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने में 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने 5 दिनों का पार्लीमेंट दसो किथे ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਪਾਸ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ नो, ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया किसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के, कैबिनेट सी नकली रुख करते अगली वड्डी खबर दा। वड्डी खबर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਟੜਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 11 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੰਗੇ, ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬੁੰਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 11 ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਟੜਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਇਲਾਕਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ। हाँ ठीक है जी, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट लिए फिर तुहाडा रुख करांगे श्री अकाल तख्त साहिब दे नेड़े। दरअसल उसारी का यह विरोध किया जा रहा है, हैरीटेज स्ट्रीट के विच सिख सद्भावना दल के वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के नाल उन्हां दी गलबात चल रही है, पुलिस अधिकारियों के वल्लों अगे जाण तों उन्हां नूं रोकिया जा रहा है तो यही समझाउण की कोशिश की जा रही है कि इत्थों वो वापस चले जाण ते इस ही पूरी उसारी का सिख सद्भावना दल के वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा है, इस नूं लैके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सो फिलहाल इत्थे रुक रहे छोटी जी ब्रेक ਲਈ, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।